18 दिनर महाभारत युद्धर अवसान घटी। ए युद्ध ए जाति तार गौरव हराई तार मान मर्यादा बदली जाइछि, तार संस्कृति परंपरा और इतिहास। लिखिछि हिंसा प्रतिहिंसा अंतर्दाह छाड़ी दी जाइछि रक्त रंजित कुरुक्षेत्र। ए धर्म युद्ध रे किए विधर्मी, किए धर्मरक्षक, किए मिथ्याचारी, किए सत्यनिष्ठ, किए सचोट, किए महापापी सब किछिर हिसाब हो जाइछि। युद्ध साथे साथे गोटे जुगर अवसान घटिछि। रक्त हुए विभक्ता संपर्क हुए छिन्न, धर्म अधर्म न्याय अन्याय लागे ना केबे भिन्न। बढ़ई द्वंद्व कपट छंद, अंतरे जाळई अग्नि भूइरे लोटे प्राण। निज स्वार्थ पाई माटी तो भिजिला रक्त रे, इतिहास लेखा होइला कलंक काली रे। बुकु फटा कांद नीरबी गला तो कोहरे, छटपट हुए जीवन सपन द्रोहरे। हजिछि पुण्य लागई शून्य, हृदय खोजुछि अमृत टोपे विषरे हुए स्नान। कोटि कोटि सन्तान जन्मदात्री
साधु सन्थ वीर वीरांगना ज्ञानी महाज्ञानी जननी तमरी भाग्य साथी आम समस्त नियुक्ति तमें ही देखिच ए जातिर उत्थान पतन प्रगति दुर्गति आज 17 दिन महाभारत पर तमर सबुज सुंदर शरीर रक्त रंजित रक्त स्नान करिछ तमे এই কামনা তমে করিছিল मान मर्यादा संपर्क किछि भी कौन पाइल तमे अर्थ चित्कार आत्म प्रवंचना पुत्रहरा मातार आकुल क्रंदन विधवा नारीर बुकुफटा आर्तनाद सिंहासन पाई भाई भाई को चिन्हिला रक्त रक्त मध्य हे गला युद्ध युद्ध नुहे हिंसा प्रति हिंसार लड़े संकीर्ण मानसिकतार लड़े परश्री कातरतार लड़े ये युद्ध कि उदाहरण रखिगला मानव जाति पाई प्रवंचन कलह हिंसा द्वेष ये सब ना ये उदाहरण को पाथेय करिबा मानव जाति प्रतिहिंसा क्रोध काम आओ केते देखिबा को बाकी रहिला मां आओ केते देखिबा को बाकी रहिला प्रकृति प्राण रे सृष्टि हेतिबा अंतर्दाह दक्ष जनु निराश्रय अवस्था पड़ी रही से युद्ध भूमि हाँ महाराज दुर्योधन युद्ध भूमि एवं संपूर्ण एका निसहाय दुर्विसह अवस्था पड़ी रही अनुमान करी पर चले संजय मुके तो नाचार महाराज आपण बपरे की कर्तव्य विगुण ही जाछि मो हृदय स्पंदन बेलक बेल वृद्धि पाउछि महाराज मो मो किछि थाओ संजय मोर परगता मते आज संपूर्ण विवश कर देछि निजको हिने मन करिबा छडा आपण को अन्य किछि स्पर्श करि पारे रे महाराज मन को उच्च कले व्यक्तिर जीवन और तार कार्य धारा उच्च हुए पवित्र हुए व्यक्तिगत जीवन सरस सुंदर हुए तमने तमे कहछ ओ महाराज आपणकर अनुमान सत्य ओ जन्म गंधारी हे शरीर रे थिबा परिसीम शक्ति ए मन रे थिबा दम्य साहस ए गोटिए दुर्बलता करे हाथ मानी गला पुत्र स्नेह ए पुत्र
ସ୍ନେହ ମତେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବଶ କରିଦେଇଛି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିଗ ହଜାର ନାବିକ। ଏ ସମୟରେ ଏ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ମହାରାଜ। ନା ସଞ୍ଜୟ, ମତେ ଆହୁରି ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ନିଜକୁ ମୁକୁ ଆଉ ମୁକ୍ତକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ ତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହେଇଗଲେଣି ମହାରାଜ। କହନ୍ତି ଆମର ପୁତ୍ରଗଣ, କାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ, ସେମାନଙ୍କର ହସ ଖୁସି, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ମାଦନା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାତୃ ହୃଦୟ ମୋର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ, ଆବେଗରେ ପୁରି ଉଠେ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଗାନ୍ଧାରୀ? ମୁଁ ଆମ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ କଷ୍ଟ ପାଉନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁନି? ହୁଏତ ମୋ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଖିର ଲୁହ ସାଜୁନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରୁନି ଯେ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ବିରହରେ ଶୋକ କରୁଛି, ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରି ତା ଅନ୍ତର୍ଦାହକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛି। ତାହେଲେ କହିପାରିବେ ହସ୍ତିନା ନରେଶ, ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କାହିଁକି? ଏ କଣ ପୌରୁଷତ୍ୱ, ମାନବିକତା, ଉପଯୁକ୍ତ ପିତୃତ୍ୱ? ମତେ ଯେତେ ପାର ସେତେ ବର୍ଷନା କର ଗାନ୍ଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ହୁଏନି, କି ରଙ୍ଗ ବି ଦେଇ ହୁଏନି। ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବା ଆଉ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ନିରର୍ଥକ ଗାନ୍ଧାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍କର ସମୟ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏ ସମୟ ମତେ ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛି, ମୋର ପରିଚୟ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେ ପରିଚୟକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ କଣ ସେଇ ସତେକ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ, ସତେକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସତେକ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ? କାହିଁ ମୋର ସେ ଗର୍ବ ସଞ୍ଜୟ, କାହିଁ? ମା, ମୋର ମାତୃତ୍ୱ ଆଜି ବିଳାପି ଉଠୁଛି। ମା ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ମା ଛଡା ଆଉ କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ ସଞ୍ଜୟ, କିଏ? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ମହାରାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ୱଳନ ଆଉ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନୁହେଁ। ତମେ ଦେଖିବ ସଞ୍ଜୟ, ଆମ ଅନ୍ତରର ଏହି ଜ୍ୱଳନ ତୀରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହେଇ ଦେଖାଦେବ, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ, ଭସ୍ମ କରିଦେବ, ଭସ୍ମ। ଗାନ୍ଧାରୀ, ନା ମହାରାଣୀ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତିଆରି ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦାବାଗ୍ନି ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହେଉ। ଏ ସଂସାର ଯେତିକି ଜଳି ସାରିଛି ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ଜଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ। ଏ ସଂସାରରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଫୁଟୁ, ପୁଣି ବାସ ଚହଟି ଯାଉ, ପୁଣି ହସ ଖୁସି ଖେଳି ଯାଉ। ଗାନ୍ଧାରୀ,
ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟହୀନ ହେଇପାରିଲେ କେମିତି ମହାରାଜ? କେମିତି ଆପଣ ଏମିତି ହୃଦୟହୀନ ହେଇପାରିଲେ? ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ବେ ନାରୀ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାରୀ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହସି ହସି ପଠେଇ ଦିଏ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ, ହାତରେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରେଇ ଦିଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଜଣେ ମା ମହାରାଜ, ମାର ସଂଜ୍ଞା କେବଳ ମା, ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ ନା ମହାରାଜ, ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ। ହୁଏତ এই 17 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆଣିଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁରଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରି ଲାଗୁଛି। ସଞ୍ଜୟ, ବିଦୁରଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ଆସନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ, ପ୍ରଣାମ ମହାରାଣୀ। କୁହ କୁହ ବିଦୁର, କି ସମାଚାର ନେଇ ଆସିଛ? କୁହ, ଏ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପ୍ରାଣକୁ ଟିକେ ଶୀତଳ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଘୋଷଣା ଅସମ୍ଭବ ମହାରାଜ। 17 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିନି। ଆହୁରି ଯୁଦ୍ଧ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ଘଟିବ ବିଦୁର, କେବେ? ଯେବେ ହିଂସାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ପ୍ରତିହିଂସା ଲୋପ ପାଇବ। ବିଦୁର, ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଂସା ଦିଏ ମହାରାଜ। ହିଂସା ପ୍ରତିହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପ୍ରତିହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ ଆଣେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଭରି ଦିଏ, ଆଶଙ୍କା ଭରି ଦିଏ। ମୁଁ ତୁମ ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରୁଛି ବିଦୁର। ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଆଉ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମୋ ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବିଦୁର, ମୋ ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ଯୁଦ୍ଧ ବିନାଶର କାରଣ, ଭୟ, ବିଭୀଷିକା ଆଉ ଆଶଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ପ୍ରାକ୍ କାଳରୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଜାଗଣ ଏହି ଆଶଙ୍କା ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାହିଁ ଏ କଥା ତ ତମେ ମତେ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, ମଥୁରା ନରେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବିବସିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି କେବେ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ନା କେହି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି? ଯିଏ କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆକାର ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା, ଯାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟର ସତ୍ୟକୁ ରୂପ ଦେଇପାରିନି ବିଦୁର। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଦୁଃଶାସନର ପକ୍ଷ ବିଧାରଣ, ତା ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ଉତ୍ତୀରଣ ଆଉ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାନ୍ତ ନଥିଲି ମହାରାଜ। ଏ ଆଖିର ପଟି ଭିତରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଦୁଃଶାସନ ଛାତିର ଅଞ୍ଚଳେ ରକ୍ତ, ତାର ହୃଦୟର ଦହନ, ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରର ଦୟନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ।
को क्षमा कर दियो प्रभु पुत्र विच्छेदरे से निज को मध्य भूली जाउछन्ति महामंत्री पर्यंत आपण आसबार अभिप्राय प्रकाश कले ना से राजकुमार दुर्योधन जीवित मात्र युद्ध क्षेत्र एकाका पड़ी रही लहुलुहाण हो मृत्यु को अपेक्षा कर खताक्त जर्जरित अवस्था भी से विजयर स्वप्न देखुं पांडव मान मृत्यु को आमंत्रण कर मते टिके रणांगन को नहीं चलो विदुर मते टिके रणांगन को नहीं चलो मते दुर्योधन आर्त चित्कार सुना जाउछि कि विकल चित्कार क्या को निवेदन मते नहीं चलो विदुर मते नहीं चलो मते मते भी सागर नहीं चलो नहीं चलो तो मते मते भी नहीं चलो ना महारानी ना आपण माने से स्थान को जाई आपणकर प्रिय पुत्र दुर्योधन को आउरी दुर्बल कर दिवतु ना बरं एठी थाई आशीर्वाद करंतु पराजयर ग्लानि राजकुमार दुर्योधनकर मृत्यु न हो पराजयर ग्लानि विजयर उल्लास हेले कहाँ रही विजय कहाँ रही पराजय साधारण सैनिक देशर जातिर कहा पाई सैनिक तार मुंड काटिदेला कहा पाई निज देह रक्त झराइला ता देश पाई कहा पाई कौन कौन पाई जासी ज्वलन अंतर्दाह निरर्थक जीवन मते धिक्कार करुची तार सम्मान खोजुची जीवनर मूल्य निरूपण करुची हेले आमे एते हतभाग्य जे किछि करि पारलुनी किछि करि किछि सेना आज गोटी गोटी है कुरुक्षेत्र युद्ध रे निहत केवल बंची रही कृत ब्रह्मा भय विभीषिका माधुर कृपाचार्य कंठस्वर पड़ी लगुच मातुल कृपाचार्य कृतवर्मा कमे हाँ मातुल मु जीवित मातुल अश्वत्थामा कौन जीवित हाँ अश्वत्थामा एबे भी जीवित हम जीवनर किछि मूल्य नाही मातुल आमे जीवित सत्य हेले आमे मृत सब संगे समान हाँ तमे ठीक कहछ कृतवर्मा भीरु का पुरुष परि बंची रहिबा आमे हिन्न बीज पराहित सैनिक आमे छी की लज्जा की अपमान असह्य कृतवर्मा असह्य
अंध परंपरा अंध संस्कृति आमको अंध शासन छड़ा कौन बतई पारे मात्र ଏହି କାରଣରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାନି ଘଟିଛି ହସ୍ତିନାର ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏ ଆତ୍ମାର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଆମ ସମୟ ସବୁ କିଛି ନିୟୋଜିତ ହେଇଗଲା ଠିକ ক্ষুণ্ণ মর্যাদার রক্ষক আমি কপট মিথ্যাচার ও অন্যায়ের শিকার হয়েছি সাধারণ জনতা দুঃখ যন্ত্রণা ও অশান্তি নেই বঞ্চি রয়েছে সৈনিক ত্রুবিসহ কৃতবর্মা ত্রুবিসহ रुग्ण जराग्रस्त शासन प्रभाव प्रजागण संस्कृति परंपरा समस्ते रुग्ण ध्वंस हो जाइए मानविकता मात्र ध्वंस हो जाइए मानविकता 17 दिन महाभारत युद्ध रे हमें केवल जड़े जड़े योद्धा मात्र हमर आस्था हमर विश्वास साहस सम अस्तित्व कौन मूल्य नहीं से पाखे सब अर्थहीन हमर आत्मनाद आम पाखक फेरी आसी बारंबार आपणार प्रतिद्वंदी धिक्कार करुची विभस लागुची कृतवर्मा भांगी पड़ुची मन शून्यतारे भरी जाऊँगी सते जेमिति समग्र जीवन एका एका लागुची कृतवर्मा एका एका लागुची इबे खाली हृदय ज्वलन प्रतिहिंसा अंतर्दाह केवल अंतर्दाह देखुଛନ୍ତି ମାଦୁଳ ହସ୍ତିର ଆକାଶକୁ କଳା ବାଦଲ କିପରି ଛାଇ ଯାଇଛି ସମଗ୍ର ହସ୍ତିର କଳା ବାଦଲ ନୁହେଁ କୃତବର୍ମା ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ ବଳ ବୃକ୍ଷ ସତ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ କେହି କେହି ବି ବର୍ତ୍ତିବେନି ଆମକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଦୁଳ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୁଃସହ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କୃତବର୍ମା ଦୁର୍ବିସହ ମାଦୁଳ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାରେ କେଉଁଠି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଶୁଣିଲି ସିଏ ଏବେ କ୍ରୋଧିତ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ବିନାଶ ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 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 କ'ଣ ମାଦୁଳ ଯେଉଁ ପକ୍ଷେ କପଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାବୀ ଚକ୍ରଧାରୀ ସେହି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବା କେତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମାଦୁଳ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଚାଲ ଆସ আমার বাহু যো বাহুরে শত সিংহর এই মোর ধনু অশ্বত্থামার ধনু যো ধনুরে গুণ দেলে ধরিত্রী প্রকম্পিত কিন্তু আজি শক্তিহীন সে বড় বীর্য শূন্য তা পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেই পারবে অশ্বত্থামা গোটে ভীরু কাপুরুষর জীবন বিতছে কিপরি ভুলে যিনি ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ଗୁରୁତରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ନିର୍ମମ
ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। କିଛି ବି ଭୁଲିନି ମୁଁ, କିଛି ବି ଭୁଲିନି ମୁଁ। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ସେଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏ ଭୀମର ଚିତ୍କାରରେ। ଚକିତ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଚକିତ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୁକ୍ତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ। ଏହାର ସତ୍ୟତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପିତା ମୋର। ଯାହା ଉପରେ ଥିଲା ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଖଣ୍ଡ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱୀକାର କଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୂର୍ତ୍ତ। କିପରି ଭୁଲିଯିବି, କିପରି ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ? ମୋ ପିତା ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପରାଜୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲା। ମୋର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ଦୁର୍ବଳତାର ଗୁଣ ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ, ଯୋଉଦିନ ଧର୍ମରାଜ ହୋଇ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଗୁଞ୍ଜଳି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହବ। ମାନବ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିଲାଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମତେ ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଦେଲା। ପଶୁ ଖେଳିବ এই যুধিষ্ঠির অর্ধ সত্য হয়ে মতে গোটে পশু সজাইଥିଲା। হ্যাঁ ମୁଁ ପଶୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁ। ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଏଇ ମୋର ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝାରେ ହତ୍ୟା କରିବି ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ତମମାନଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ ମୁଁ ବିଦାରଣ କରିବି, ବିଦାରଣ କରିବି, ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି, ହତ୍ୟା। ନା ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ହତ୍ୟା କରିବି ମୁଁ, ଭୀମ ମୋ ହତ୍ୟା। ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ହଁ ପାଗଳ ମୁଁ, ହିଂସା ଅନ୍ତର୍ଦାହ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ବର ପଶୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଶୁ। ଏପରି ଉନ୍ମାଦ କଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ପାଚେର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବରଂ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣି ପଡି ପାଉଛ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମାତ୍ର? କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ସେମାନଙ୍କର? ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଏବେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବିତ, ରଣଙ୍ଗରେ ଭଙ୍ଗଦାନ ହୋଇ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ସେ। କଣ କହିଲେ ମାତ୍ର? ଏବେ ବି ମୋ ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବିତ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ? କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ରଣଭୂମି। ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକା ଏକା ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। କି ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ, କି ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ। ମାତ୍ର କୃତବର୍ମା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସନ୍ତୁ। ତୁମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଗାନ୍ଧାରୀ? ମୋ ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାନ୍ତ ନଥିଲି ମହାରାଜ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ନେଇପାରୁଛ, ମୁଁ ସେ ଅନୁଭବ ନେଇପାରୁନି ଗାନ୍ଧାରୀ। କାରଣ ତୁମ ପରି ଦର୍ଶନୀୟ ଅନୁଭୂତି ମୋର ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ହୃଦୟର ଏକ ଭାବାବେଗ, ଯାହା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ହର୍ଷ, ବିଷାଦ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସ୍ପର୍ଶ ଘ୍ରାଣ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗାନ୍ଧାରୀ। ମୋ ପାଇଁ ତ ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର।
ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ବିଚାର ତୁମେ ମାନେ କରିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ଚେତନା ସଙ୍ଗେ ସମତୁଲ ହେବି ଗାନ୍ଧାରୀ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଦିଗହରା କରିଦେଲା, ଅନ୍ଧାର ଭରିଦେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ତମେ କହିପାରିବ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବା କଣ ମୋର ଅଧିକାର, ମୋର ପାପ? ମୁଁ କଣ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି? ତୁମ ମାନଙ୍କ ପରି ଏ ଦୁନିଆକୁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି? ମହାରାଜ, ସତକ ସନ୍ତାନର ଜନକ ବୋଲି ଗର୍ବ କଲେ ଆପଣ, ହେଲେ ହେଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧାରୀ, ତମେ କେବଳ ମତେ ହିଁ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଛ, ଅପମାନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ? ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଠିକ କରିଛି? ମହାରାଜ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ଚଲାବାଟ ମନେ କରିଥିଲି ଗାନ୍ଧାରୀ, ମୋ ନୟନ ମଣି ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବି, ତୁମ ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଲ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆଉ ତା ଛଡା ମା ହିସାବରେ ତୁମର ଅବଦାନ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହିବା କଥା ଗାନ୍ଧାରୀ। ମହାରାଜ, ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାର ଆଶାବାଡ଼ି ବୋଲି ଭାବେ। ନାରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମତେ ଯଦି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ମୋର କଣ ପାପ? ନାରୀର ଧର୍ମ, ନାରୀର ଅଧିକାର, ନାରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ବରଂ ଏ ସଂସାର ଆଗରେ, ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୃଢ ନୀତିବାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଠିଆ କରାଇବାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧାରୀର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ତାର ଧର୍ମକୁ କୁଟାଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଗାନ୍ଧାରୀ, ନା, ତୁମ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି କାଳେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏ ନିଛକ ବାସ୍ତବତାକୁ ତମେ ତ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତି ରହିଛି। କଣ ହେଲା କରିନି? ମୁଁ କରିଛି କେବେ? ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଅଥଚ ତୁମେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲ ତାକୁ ମନେ ଅଛି ତୁମର? କହିନଥିଲ ସେଦିନ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ? ହଁ, କହିଥିଲି ମୁଁ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ। ଏ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧାରୀ, ତୁମେ ସତକୁ ସତ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ, ଅନ୍ଧ। ହଁ, ଆପଣ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଆପଣର ଶାସନକୁ, ଆପଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଟ୍ଟା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୂ ମାନଙ୍କର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବୁକୁ ଫଟା ଚିତ୍କାର।
ଥାଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ଥାଉ, ତୁମର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଳୁଛି ମୁଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳୁଛି। ନିର୍ବାପିତ କରିପାରିନି ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତର୍ତାକୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି। ମୋ ଅନ୍ତରର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମର ଏ ଅନ୍ତର୍ତାହ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ବି କ୍ଷତି ନ କରୁ ଗାନ୍ଧାରୀ। ଦେବକୁଟ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଏ ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ସେ ଥରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖା ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଜଳିବ, ଜଳିବନି ସକାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି এই কারণରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଥାଇବି ବୃଦ୍ଧିବସ୍ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସେନାପତି ପଦରେ କିପରି ଅଭିଷିକ୍ତ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କି ବିଚାର, କି ଚିନ୍ତାଧାରା! ଗୁରୁ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ଶିଷ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହେଲା ସେନାପତି କୁରୁସେନାର। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଅପମାନ! এই হাত, ଯୋଉ ହାତ ଦିନେ ଉଠୁଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ସେଇ ହାତର ମୁଦ୍ରା ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ହାତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ବଦଳିଗଲା, ପ୍ରଣୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେଲା। କେମିତି କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରି ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ, ମୋ ଭଗ୍ନିପୁତ୍ରକୁ କିପରି କିପରି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଭିମାନ, ক্ষোভ ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଜାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। চেষ্টা করি মধ্য এ মন প্রাণ হৃদয়କୁ শান্ত କରିପାରୁନି ମୋର ଅନ୍ତର ଜ୍ୱଳନକୁ। ହତବୁଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଉନ୍ମାଦ ଅସତ୍ୟମା ନେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାହାର ବର୍ବର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିରର୍ଥକ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ତା ଅନ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। নাই নাই, কৃপাচার্যর কৃপাণ আজ বি কৃপণ নুহে, সে রক্ত লোপে শত্রু বিধ্বংসকারী সত্য শক্তিশালী। মাত্র কৃপাচার্য শক্তিহীন নুহে, সে বয়স তাকে দুর্বল করে দেয়নি, শ্বেত শ্মশ্র তাকে হীন কাপুরুষ করে দেয়নি। যৌবন, দীপ্ত অহংকার, উদক্ত রক্ত, অপরিসীম বল, বীর্য, উদ্ধত ঔদ্ধত, অপরন্ত শক্তি ଏବେ ଏବେ ଗୁରୁ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ ହେଇଛି। ହେ ଅପମାନ ଭରା ବିଷକୁ ମୁଁ ପିଉଷ ସଦୃଶ ପାନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ହେ ଅପମାନ ମତେ ଜାଳି ଦେଉଛି କୃତ ବର୍ମା। ମୁଁ ଜଳୁଛି, ମୋ ଅନ୍ତର ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଦାହ, କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦାହ। অন্তর্দাহ মাতুল, অন্তর্দাহ। এই অন্তর্দাহ সেতে দিন পর্যন্ত উন্নত রহিব, অশান্ত রহিব, যেতে দিন পর্যন্ত এই কপটি পাণ্ডব মানଙ୍କର মৃত্যু ନ ହୋଇଛି, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ନ ପାଇଛି। এই ଅନ୍ତର୍ଦାହ ପାଇଁ ମରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏବେ ବି ରଣାଙ୍ଗନରେ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଦେବୀ ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବର୍ବର ପଶୁ। ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମତେ ଗୋଟେ
ମତେ ବର୍ବର ପଶୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ନହେଲେ ବା କୁଞ୍ଜରେ କରି ଦୁଷ୍ଟ ଦମ୍ନ ତତେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜର ଭଳି ତୋଳି ଚକଟି ହତ୍ୟା କରିବି ହତ୍ୟା। ହଉ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିବି ରକ୍ତ ମାରିବି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବି ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି ବିନାଶ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ଅସତ୍ୟମା ବୃଦ୍ଧ କି ଏକା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ପରି ଜୀବନ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର କି ତୁମ ପରି ବୃଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇନି ସେମାନଙ୍କର କି ମରଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦସିଂହର ବଳ ଠୁଳ ହେଇ ରହିଛ ସତମା। ଉଠାଅ ଅସ୍ତ୍ର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ନାରାୟଣୀ ସେନାର ସୈନିକ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ପଦ ଲେହନ କରୁଛ। ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ନିର୍ମୂଳ ହବା ଅସମ୍ଭବ। এই মুহূর্তে মু তোমাকে হত্যা করিবি। উঠাও উঠাও অস্ত্র উঠাও অস্ত্র অবনত কর। অশ্বত্থামা ভুলিগল অস্ত্রধারী অধর্ম তোমার মান মর্যাদা ভুলিগল তোমার কর্তব্য ভুলিগল সেনাপতির ধর্ম। কৃতবর্মা তোমাকে মার্গদর্শ হওয়া বেড়ে তুমি তাকে অপরাধী মনে করছ। এড়ে শীঘ্র বুদ্ধিশূন্য হয়ে গেল তুমি। অশীর অপমান হব অশী ধার্য মধ্যে সম্মান সহার হব। এই সাধারণ কথা তোম পিতা গুরু দ্রোণ কিংবা এই গুরু কৃপাকার্য শিক্ষা দেই না তোমাকে। ছল কপট অন্যায় অধর্ম এই কথা সব শিক্ষা দিয়েছিলে পাণ্ডব ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ। অশ্বত্থামা ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଅ। ମାତ୍ର ବିବେକ ହୃଦୟ ଆଉ ମାନବିକତାକୁ ବଳି ଦେଇ କେହି କେବେ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିପାରୁଛ ପିତା ଶୁଣିପାରୁଛ ତୁମେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଧର୍ମ କର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ କପଟ ଆଚରଣ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କଲେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚାର ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଷ୍ଟଦମ୍ନ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଏଇ ମୋ ରକ୍ତ ତୋଳ ମାରିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ସମୂଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ଧ୍ୱଂସ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ରାତ୍ର ଅଧିକ ହେଲାଣି ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବଳ ଠୁଳ କରି ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଯାଅ विश्राम नियो।
ଉଭୟ କପଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତିନା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ କି ପ୍ରବୋଧନ ଦେବାକୁ। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବିରରେ ଏକା ଏକା। ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ এই মুহূর্তে আমি পাণ্ডব শিবির উপরকু আক্রমণ করিবা, ধ্বংস করিবা, হত্যা করিবা পাণ্ডব বংশ ভাইকু। অশ্বত্থামা, এপরি অন্যায়চিত ভারে অধর্ম উপরে আক্রমণ করিবা ক্ষেত্রীয় কূল ধর্ম নুহে। এ মহাভারত যুদ্ধরে ধর্ম রক্ষা করেছে পাণ্ডব। নিরস্ত্র কর্ণকে বধ করিবা কোন ক্ষেত্রে কূল ধর্ম? শ্রীখণ্ডীকে দেখি পিতামহ ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করে। ঠিক সেই সময়ে অর্জুন স্বরে আচ্ছাদিত করিদেলা পিতামহ ভীষ্মকে ক্ষেত্রীয় কূল কোন ধর্ম অনুসরণ করে। ମୋର ପିତା ଯେତେବେଳେ ନିରସ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନରତ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଦୁରାତ୍ମା ଦୁଷ୍ଟ ଦହ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲା ମୋର ପିତାକୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର କୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରି ଅନାୟ ଅନୀତି ଅଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରି ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି অন্যায় অনীতি অধর্মকে পাথেয় করি হত্যা করিবি, কোটি কোটি করে হত্যা করিবি। যুধিষ্ঠির ভীম দুষ্টদুম্ন কাহার কি ক্ষমা দেবেনি মু হত্যা করিবি, মু নির্মম হত্যা। অশ্বত্থামা, তমকু তম সেনাপতি অশ্বত্থামার আদেশ। ମୁଁ ଏକା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ନେବି। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ମୁଁ ଏକା ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଝାମୁରେ ବିବାଦ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ବିବାଦ କରିବି। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଶୁଣିପାରୁଛି, ଶୁଣିପାରୁଛି ସନ୍ଦେହ। ରାତ୍ରେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ବି এই ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ, ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଓ ହୃଦୟ ତନ୍ତୁକୁ ଯେପରି ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି। ମତେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ସଞ୍ଜୟ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ। ମନେ ହେଉଛି
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ। କିଏ ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍କାର? କାହାରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି, ବରଂ ଫେରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସଞ୍ଜୟ, ଏହି ଚିତ୍କାର ସେଇଦିନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁଦିନ ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଲା, ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବାଜି ରଖାଗଲା, ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ନଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ସଞ୍ଜୟ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ହେଲେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କଲେନି କି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଅପମାନ ହେଲା ସେଦିନ ସଭାକୁ। ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦିବା ଲୋକରେ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କଲା ଯେ ସେଇଦିନଠାରୁ କେବଳ କୌରବ କୂଳରୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ହସ୍ତିର ଇତିହାସ କଳଙ୍କିତ ହେଇଗଲା। ତାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବୁଝିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଦିନ କେହି ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କଲେନି। ତେଣୁ ପରିଣତି ଭୋଗିବ କିଏ? ଆମେ ମାନେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ସଞ୍ଜୟ, ଯୋଉଠି ପଦାର୍ପଣର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠି ସମର୍ପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବ କେମିତି? ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେମାନେ ଏ ହସ୍ତିନା ଇତିହାସର ଜଣେ ଜଣେ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। କି ହୀନ ଘୂଣ୍ୟ ଏ ଜୀବନ, ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ ଯଦି ସାର୍ଥକ ହେଇ ନ ପାରିଲା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ ଭଗବାନ, ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ତିନାପୁର ଇତିହାସର ଜଣେ ଜଣେ ନପୁଂସକ। ଆମେ କୌରବ ରାଜ ଦରବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ ପାରିଷଦ। ଆମେ ମାନବ ରୂପୀ ହୀନ ଜୀବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣ କୀଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ, କି ପାପୀ ମୁଁ, ଯେ ଶବ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଅନୁଭବ ବାଣ୍ଟିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଭାବନା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସେହି ମୋର ଶ୍ରୋତା। ଆଉ ମୁଁ ଆମେ କେବଳ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ନିରର୍ଥକ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବା ଅନୁଚିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁର। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁସୃତ, ଏ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାତ ଆଉ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସଞ୍ଜୟ, କହିପାରିବ এই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধর যে কেতজন বঞ্চি রয়েছেন সেମାନଙ୍କ অবস্থা কেমিতি থিব? ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏବେ ବର୍ବର ପଶୁ ପରି ତାର ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରକ୍ତମୁଖା। କୁହ ସଞ୍ଜୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୋଉଠି, କଣ କରୁଛି ସେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏବେ ବର୍ବର ପଶୁ ପରି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁମ୍ନ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। অশ্বত্থামা বিজয়ী, সেনাপতি অশ্বত্থামা বিজয়ী। এই অশ্বত্থামা তা পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেই পারিছি। দেখো পিতা,
উপরে ଥାଇ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତା ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଦୁରାତ୍ମା ଦୁଷ୍ଟ ଦମ୍ନକୁ ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜର ଭଳି ତଳି ଚକଟି ହତ୍ୟା କରିଛି। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହତ୍ୟା এই দেখো মিত্র দুর্যোধন, তুম মিত্র সেনাপতি অশ্বত্থামা বিজয়ী হয়েছি। আর তোমার আমি বিজয়ী হয়েছি। এ সেনাপতি অশ্বত্থামা বিজয়ী বিজয়ী। সঞ্জয়, এ দুরাত্মা অশ্বত্থামা ଅନ୍ୟାୟ ଅଥର୍ବ ଉପାୟରେ ଆମ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। କି ଅମାନସିକତା! ବାସ୍ତବରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ? ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସଞ୍ଜୟ! ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଛୁ। ମତେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ପରାଘାତ କରି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧର ବନ୍ଧୀକୁ ଆହୁରି ତେଜିଆନ କରିଦେଇଛୁ ତୁ। ତୁମ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇକି ମାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ନିର୍ମୂଳ କରିପାରିବି। ହେ ପାଣ୍ଡବ, ତମକୁ ଗୋଟିଏ କୁଷ୍ଠ ହେଲେ ବି ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କବଳରୁ ତମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, କେହି ନୁହେଁ। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे ब्रह्मास्त्र, तमे जाओ पांडव पंच भाई को हत्या करो, हत्या। ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନହେଲେ ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ହେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ତମେ ଯାଅ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କର, ହତ୍ୟା। सामान्य मानविकता नहीं तो विवेक शून्य हो गलु तू। गर्व अहंकार जर्जरित गोटा हिंस्र बर्बर पशु तू। जड़े ऋषि पुत्र हो
ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା କରିନୁ ମଥାର ମଣି ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ମଥାର ମଣି ଛିନ୍ନ କରି ତତେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ଯା ସୁଦର୍ଶନ ଅସତ୍ୟମର ମଣି ଭରଣ କର ଯା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ତୁ ଆଜି ଯାହା କରିଛୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ଏପରି ହୀନ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ କଂସ ରାବଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତତେ। ତୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଅମର ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ। କପାଳରେ ତୋର ଘା ହବ, ତୁଜ ରକ୍ତ ଝରିବ, ସମସ୍ତେ ତତେ ଘୃଣା କରିବେ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତୋର ଜୀବନ ବିତିବ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବ, ଅଥଚ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାର ଭୟ ତତେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ତୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ହେବ। ଆଧାର ଆମକୁ ନିଃସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତକ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୋର ମାଟିରେ ଆମ ଜୀବନଟି ମାଟି ଆମେ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଗଲେ। ଛାତିରେ ଚାପି ରଖିବାର ଆଖିର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦାରି ବୁକ ଫଟେଇ କାନ୍ଦ। ତୁମ କାନ୍ଦ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା ହେଇବି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମାତୃତ୍ୱ ମତେ ଆଜି ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ମୋର ସ୍ନେହ ମମତା ମତେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ମୋର କଳ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସହିପାରୁନି ମୁଁ, ସହିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ମହାରାଣୀ, ଜଣେ ବୀରମାତା ହିସାବରେ ଆପଣ ବୀରମାତା? ହେ ଗାନ୍ଧାର
ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପଡି ରହିଛି। କୁହ। କୁରୁବୀର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ମହାରାଜ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଅନ୍ଧକାର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦଉଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡୁଛି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡୁଛି। ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ବିଦୁର ସେଇ କାରଣରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନର ମୋହ ମୋ ମନ ଭିତରେ ନଥିଲା। ପଣ୍ଡୁ ରାଜଗାଦି ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଚୋର କରି ମୋ ମଥାରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା। ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ କୁନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଔରସରୁ ଜାତ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି 5 ପୋଡ଼ା ଦାବି କଲେ। 5 ପୋଡ଼ା ତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ। ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମେ ମାଗିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାଗିଲେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ। ବହୁତ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ। ତା ନହେଲେ ଏ ଶରୀରରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଯାଇ ପୁଣି ଛାଟକା କରିଦେବ ଦେବୀ ସଭା ମଧ୍ୟରେ। କେହି ବି ନିସ୍ତାର ପାଇବେନି। କେହି ନୁହେଁ। ଆମେ ହସ୍ତିନା ରାଜ ନଅରରେ କେତେ ଭଲରେ ଅଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ସତେକ ସନ୍ତାନର ଜନକ ଜନନୀ ବୋଲାଉଥିବା ଏହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପୁତ୍ରହୀନା କିନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା କିଛି ଛଳ କପଟ କରି ଛାତିରେ କୁଟା ଦାଗ ବସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ନା ବାସୁଦେବ, ନା। ଏ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ಬೋଧନ କରନି, ଅଭାଗିନୀ ବୋଲି କୁହ। ପୁତ୍ର ହରା କୁହ, ପୁତ୍ର ହରା। ଆପଣ ସେପରି କୁହନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ। ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମହାରାଣୀ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା। ଜାଣେ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ନଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଦ୍ରୁତ କିରାରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସବୁଠି ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଆଉ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। हे शक्तिमान पुरुष वासुदेव श्रीकृष्ण, यह सत्य ना? तबे जदि सबुर ऊर्ध्वरे ताहले महाभारत युद्ध हेला कहीं हजार हजार नारी विधवा हेले कहीं
করিছ তুমি, অন্যায় করিছ তুমি, ছল কপট মধ্য করিছ তুমি। তেণু তেণু তুমি হি দণ্ডর অধিকারী। হে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, মু মহাতপস্বী সুমহ কন্যা, মহাযোগিনী ধৃতরাষ্ট্রଙ୍କର পত্নী, ମୁଁ ପୁତ୍ର ବିଧୁର ଗାନ୍ଧାରୀ, ମୁଁ ଜନନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ, ମୋ ସତୀତ୍ୱର ଯଦି କିଛି ବଳ ଥାଏ, ତାହେଲେ হে ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶୁଣି ରଖ ମୋର ଅଭିଶାପ। ମୁଁ ଯେପରି ଆଜି ପୁତ୍ର ହରା ହେଇଛି, ମୋ ବଂଶ ଯେପରି ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ ଠିକ ସେମିତି ତୁମେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ପୁତ୍ର ହରା ହେବ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଯୌବନ ମହାসমୁଦ୍ରରେ ଡୁବିଯିବ। ତୁମର ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ହୁଅ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମାତ୍ର ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ପଶୁ ପରି, ପଶୁ ପରି, ପଶୁ ପରି। ये की भयावह अभिशाप तुम्हें देलो गांधारी। जे सृष्टिर हितकारी तांको आपण अभिशाप देदेले। आपण जड़े माँ विश्व जननीर प्रतीक, शेष बड़ क्यूर अभिशाप आपण କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତମେ ନିର୍ଦୋଷ। ଆଜିର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଯେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ମା। ଏ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ପରାଜୟ ଘଟିଛି, ସେ ପରାଜୟ ମୋର ମା। ଦୁଃଖ, ଗ୍ଳାନି, କ୍ଲେଶ, ଅନୁଶଂସା ସବୁ ମୋର। ଦୁଃଶାସନ ଛାତିର ରକ୍ତ ମୋର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦକ୍ଷ ଚାନୁରୁ ଝରୁଥିବା ରକ୍ତ ବି ମୋର ମା। ହେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତମ ବୁକୁର ହସ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି। ହେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତମର ଶତ୍ରୁ ବି ମିତ୍ର ବି। କିଏ କହେ ତମେ ପୁତ୍ର ପରା, ମୁଁ ତମର ପୁତ୍ର ମା। ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇଛି। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ତମର ଏ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମର ଅଭିଶାପକୁ ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ
ସବୁ କିଛି ମୋର ସୃଷ୍ଟି, ତମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମନେ ରଖ ମା, ଯେବେ ସମୟ ଆସିବ ସେବେ ତମର ଏ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହାର କରିବ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ସମଗ୍ର ଯାଦବ ବଂଶକୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାସୁଦେବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ। କ୍ଷମା ମାଗି ମତେ ଅପରାଧୀ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ମା। ଯାଦବ ବଂଶର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱାରକ ନଗରୀର ଧ୍ୱଂସ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ବାସୁଦେବ, हे केशव, द्वारिका नगरी ଯାଦବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ତୁମେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲ? ଏ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଲୋପ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଗୋଟାଏ ଅନୁଶାସନରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ପରିବାରର, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ମାନ, ଅଭିମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦର ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଭରତଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ଏ ଭୂମିକୁ ଭାରତ ଭୂମି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଣିକି ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶାସକ ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ପରାଜୟ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୋଧରୁ ବୋଧ, ଭିନ୍ନତାରୁ ଏକାତ୍ମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଅସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନରେ କାମନା, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ପ୍ରତିହିଂସା, ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଯେତେ ଯେତେ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବ, ସେତେ ସେତେ ସେ ପାପ ନୁହେଁ, ମହାପାପ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମହାଭାରତ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ହେ ମଣିଷ, ସତର୍କ ହୁଅ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବି, ଯାଦବ ବଂଶ ପରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ଧ୍ୱଂସ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟन्तु ମା କଶ୍ଚିत् ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେत्। ହ୍ୟାଲୋ, 5 ମିନିଟ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କରି ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥିଲେ ଏ ନାଟକକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ତେଣୁ ଦୟାକରି 5 ମିନିଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ନାଟକକୁ ସଫଳ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଏ ହେଲେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଞ୍ଜନ କୁମାର।
जी आपण पाखे शब्द पहुँचुले सी हेले गणेश। आओ आलोक संपादन रे आमर चिया भाई आ बेना भाई। बर्तमान आमर कलाकार मानकर परिचय करदे। ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଖଟେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ ରୋଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବିଦୁର ଭୂମିକାରେ ଶ୍ୟାମଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ମୁଁ କୃତର ବ୍ରହ୍ମା ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂମିକାରେ ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅହଲ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁନ୍ନି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭୂମିକାରେ ବୁଟୁ। ମୁଁ ମାତୁଳ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ବିଜୁ। सर्वशेष नाटक जदि कौन सी त्रुटि थाए ताहले परवर्ती समय जदि आपण माने हमको सचेतन करांती आगे कहिबे ताले नाटक को आउ टिके सुधारिबा। मु ए नाटकर निर्देशक मधुसूदन पूजा पंडा आपण मानक पाखरे मोर निजर प्रणति जनाउछि। आमे समस्ते आपण मानकर आशीर्वाद भिक्षा करूछु। जय जगन्नाथ।